నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. 10th ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎలాంటి కోర్సుల్లో జాయిన్ అవ్వాలి, డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ పూర్తయిన విద్యార్థులకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎలాంటి శిక్షణ పొందాలి, అమ్మాయిలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంచుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎలా రాణిస్తారు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తులో ఉపయోగాలేంటి తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా ఈ వీడియో చూడండి. Sun International. Unlock your potential and create a successful future you desire. In 2004, I along with my friends and cousins have endeavored to create a world-class education institution that is complete in every way, be it facilities, curriculum. We seek to offer very best to our students. It has been providing the quality education and at the same time 100% placements to its students. We encourage students to dream big, to think big, because today's dreams are the foundation on which students can build tomorrow's goals. Our main objective of the program is to bridge the gap between the industry expectation and the education system. Here, the classes starts with good skills and mastering the basis and passion for the hospitality. And here we operate a centralized kitchen to create future chefs. We treat every student as our own child. Our qualified staff are here to shape the student's career by imparting live knowledge and experiences. Earn while you learn concept is implemented, which not only gives financial benefit but also gives experience in the real world by the time of course completion. Our management students and hotel management students are well placed in reputed IT companies and international hotels such as IBM, Infosys, TCS, Talent 20, Nestle, and many more service industries. I was on the job from the second semester onwards, and that is where I realized marketing is my forte. This college helped me realize my dreams. It prepared me for my professional career. This is where my professional career was born. Our management is also sending our batch to the management training for the renowned 5-star group of hotels across India as well as abroad. Hospitality industry is one of the largest revenue generating industry in the world. So there is very high demand for quality students. Quality is the main mantra and sutra of Sun. Our vision, teaching methodology, infrastructure and our fine goals are the qualities which made us one of the top management schools in India and a benchmark for others. We do what we say because we know the importance of shaping leaders for tomorrow.
International Business College, Sun International Hotel Management Academy, Visakhapatnam, Hyderabad. గత 13 సంవత్సరాలుగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేస్తున్న మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సుల ప్రత్యేకతలు వాటి వలన ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో జాయిన్ అవ్వడానికి వాట్ ఈస్ ద రైట్ టైం? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అవ్వడానికి యాక్చువల్గా +2 అయిపోయినాక జాయిన్ అయితే చాలా మంచిదండి యాక్చువల్గా. కానీ చాలామంది స్టూడెంట్స్ 10th అయిపోయినాక కూడా వస్తున్నారనమాట, జాయిన్ అవ్వడం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. వై? బికాస్ వాళ్ళకి గ్లోబలైజేషన్ మీద బాగా అవగాహన వచ్చేస్తుందండి. అంటే గ్లోబలైజేషన్లో ఎక్కడ ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఎక్కడ మంచి ప్లేస్మెంట్స్, ఎక్కడ మంచి శాలరీస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ బాగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అన్న అవగాహన పిల్లలకి 9th 10thలోనే అవసరం మూలంగా 10th నుంచి కూడా జాయిన్ అయిపోతున్నారు పిల్లలు. సో 10th నుంచి కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఇంటర్మీడియట్ లెవెల్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసి తర్వాత డిగ్రీ చేయొచ్చు. 2+3 is 5 అన్నట్టు. కానీ 5 years చదవకుండా 4 years కాలేజ్లో చదువుకుంటారు. 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అదే కొంచెం మెచ్యూరిటీ వచ్చేసిన పిల్లలు అంటే వాళ్ళకి పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. అసలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఏంటి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఎక్కడ ఉద్యోగాలు వస్తాయి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళ కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది, నెక్స్ట్ 30 years 35 years వాళ్ళు ఎంచుకున్న కెరియర్ని ఎలా గ్రో అవ్వచ్చు, రిటైర్మెంట్ అయ్యే టైంకి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ పొందొచ్చు అన్న కంప్లీట్ అవగాహనతో వస్తారన్నమాట. +2 కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కానీ ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు చాలా సెటిల్డ్గా ఉంటారండి. అంటే మైండ్ చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటారు, సెటిల్డ్గా ఉంటారు. అది డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా చాలామంది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు కూడా వస్తారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు ఎలా వస్తారంటే ఎలాంటి మైండ్ సెట్లో వస్తారంటే విదేశాలకు వెళ్ళాలన్న తాపత్రయం వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుందండి. మెయిన్గా ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు వాళ్ళు ఏంటంటే తొందరగా విదేశాలకు వెళ్తే విదేశాల్లో డాలర్స్లోను పౌండ్స్లోను యూరోస్లోను సంపాదిస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళకి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి, 5-6 సంవత్సరాలు అక్కడ వర్క్ చేసి ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించి మళ్ళీ ఇండియా వచ్చి ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి, లేకపోతే ఈ సొసైటీకి ఏదైనా చేయాలి అన్న ఉద్దేశం ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి పిల్లలు కూడా చాలామంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వస్తున్నారనమాట. ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఏంటంటే అండి ఇట్స్ గ్లోబల్గా చాలా బాగా ఎక్స్పోజర్ వచ్చిన ఇదనమాట. అంటే టూరిజం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అమెరికా నుంచి ఆస్ట్రేలియా దాకా చాలా ఎకానమీలో బాగా స్ట్రాంగ్ అయిన కంట్రీస్ అన్నీ కూడా టూరిజం మీద చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం మూలంగా వాళ్ళ ఎకానమీ చాలా స్ట్రెంగ్త్ అయిందండి. వై? బికాస్ ఎప్పుడైతే టూరిస్టులు ఆ దేశానికి వస్తారో ఆ దేశం ఆతిథ్యం ఇచ్చినప్పుడు ఆ దేశానికి పేరు రావటమే కాకుండా ఎకానమీ చాలా వస్తుంది అనమాట. అంటే టూరిస్టులు రావటం మూలంగా చాలా ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తాయి, అక్కడ టూరిజం పెరుగుద్ది, అక్కడ ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి, ఉద్యోగాలు చాలా ఇవ్వగలుగుతారు, అంటే లోకల్ పీపుల్కి ఉద్యోగాలు ఇవ్వగలుగుతారు. అందుమూలంగానే సింగపూర్ లాంటి కంట్రీ కానీ లేకపోతే థాయిలాండ్, మనకంటే చాలా చిన్న కంట్రీస్ లైక్ థాయిలాండ్, మలేషియా ఇలాంటి కంట్రీస్ కూడా చాలా అభివృద్ధి చెందినాయి బికాజ్ టూరిజం బేస్ చేసుకుని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అనమాట, దుబాయ్ ఉంది. దుబాయ్ వాళ్ళు చాలా బిజినెస్లు ఉన్నా కానీ టూరిజంని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తారు, టూరిజం మీద చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. వై? బికాజ్ దే హ్యావ్ టు గెట్ గెస్ట్లు అనమాట. అంటే గెస్ట్లు వస్తేనే వాళ్ళ దేశం గొప్పతనం వాళ్ళు చూపించుకోగలుగుతారు, ఎక్స్పోజ్ చేసుకోగలుగుతారు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ అన్ని కంట్రీస్ కూడా ఏంటంటే టూరిజం బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయండి. లాస్ట్ 15 years 20 yearsలో ఏ ఆర్గనైజేషను ఏ ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఏ సెక్టర్కి లేనంత గ్రోత్ టూరిజం సెక్టర్కి ఉంది. ఇది నెక్స్ట్ 50 years 60 years కూడా అదే గ్రోత్ ఉంటుందండి. అందుమూలంగానే ఉద్యోగ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉంటే కాదండి, జీతాలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మనం కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 15 సంవత్సరాల క్రితం ఒక సూపర్వైజరీ లెవెల్లో జాబ్ వస్తే కనుక 4,000 5,000 రూపీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. అదే ఇవాళ రోజున 20,000 రూపీస్ వస్తుందండి స్టార్టింగ్. అదే మేనేజ్మెంట్ ట్రైనీ కింద సెలెక్ట్ అయితే కనుక 40,000 రూపీస్ 45,000 రూపీస్ వస్తుంది. సో స్టూడెంట్ యొక్క క్యాలిబర్ని బట్టి, స్టూడెంట్ యొక్క నాలెడ్జ్ని బట్టి, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి స్టూడెంట్కి ఇక్కడ అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో స్టూడెంట్కి మనం చెప్పాల్సింది ఏంటంటే జాయిన్ అయ్యే ముందు అతను చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. అంటే చాలా మంచి పట్టుదల ఉండాలి, స్టూడెంట్కి మంచి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి చాలా మంచి యాటిట్యూడ్ అని నేను ఎందుకంటున్నానంటే గెస్టులను ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారండి, వీళ్ళు గెస్టులతో ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో అలాంటప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి చాలా మంచి యాటిట్యూడ్, అంటే ఏ గెస్ట్నైనా కానీ మనం రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు మనం డౌన్లో ఉండి గెస్టులకి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చి గెస్ట్కి చాలా బాగా ప్లీజింగ్గా మాట్లాడగలగాలి. తర్వాత చాలా పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఉండాలి. వాళ్ళ దగ్గరగా రోజుకి ఒక 50 to 60 గెస్టులతో మాట్లాడతారు. ఒక్కొక్క గెస్ట్ ఒక్కొక్క లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో వస్తారు, ఒక్కొక్క ఏరియా నుంచి, ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు, డిఫరెంట్ బిజినెస్ల నుంచి వస్తారు, డిఫరెంట్ ఎంటర్ప్రైనర్స్ వస్తారు. తర్వాత వాళ్ళు డిఫరెంట్ మూడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఒక్కొక్కరు మంచి హ్యాపీ మూడ్లో ఉంటారు, ఒకళ్ళు కొంచెం అన్హ్యాపీగా ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళందరినీ ఒకేలాగా మనం హ్యాండిల్ చేయగలగాలి. అలాంటప్పుడు మనకి హోటలియర్గా మనకి చాలా పేషెన్స్ అవసరం అనమాట. సో ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్న స్టూడెంట్స్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో చాలా బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతారు. ఓకే, మీరు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్నా అంటే ఈ స్కిల్స్ ఉండాలి. ఈ స్కిల్స్ మీరు బిఫోర్ వాళ్ళని జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ అన్నీ చూసుకొని మీరు తీసుకుంటారా, లేకపోతే తర్వాత ట్రైనింగ్లో అవన్నీ ఉంటాయా?
డెఫినెట్గా ఏంటంటే అండి మనకి అట్లీస్ట్ 10 to 15% స్టూడెంట్ని మనం టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్టూడెంట్కి ఫస్ట్ టీచర్ పేరెంట్స్ అండి. అందుకనే మేము పేరెంట్స్ని కంపల్సరీగా కాలేజ్కి రమ్మంటాం అనమాట అడ్మిషన్ ఇచ్చే ముందు. ఆ పేరెంట్స్తో మాట్లాడితేనే స్టూడెంట్ యొక్క బిహేవియర్ ఏంటి, స్టూడెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏంటో కొంచెం తెలుస్తుంది అనమాట. అందుకనే సండేస్ కూడా మనం ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి ఉంచుతాం. బికాస్ చాలామంది పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఉద్యోగస్తులు అవ్వచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, సండేసే వాళ్ళకి వీలవుద్ది కాబట్టి సండేస్ మేము కావాలని చెప్పి మేము కౌన్సిలర్స్ అందరినీ డైరెక్టర్స్తో సహా మేము ఆఫీస్లో ఉంటాం అనమాట. బికాస్ సండేస్ అయితే పేరెంట్స్ కూడా వస్తారని చెప్పి వాళ్ళకి కంప్లీట్ అవగాహన ఇవ్వాలండి. అంటే స్టూడెంట్కి ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తాడు, ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, ఇవన్నీ అతనికి 10 to 15% అన్నా మనకి రీచబుల్లో ఉంటే అతన్ని మనం గ్రూమ్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది. లేదు చాలా యారగెంట్గా ఉన్నాడు అనుకోండి స్టూడెంట్, అతను హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి పనికిరాడు, అతనికి ఎంత ఇష్టం ఉన్నా కానీ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో చేయాలి, జాబ్ చేయాలనే ఇష్టం ఉన్నా యారగెంట్ బిహేవియర్, చాలా నాన్ సెన్స్, డిసిప్లిన్ లేదు అనుకుంటే కనుక అలాంటి పిల్లాడిని మనం తీసుకుని మన అడ్మిషన్ ఇచ్చి అతని కెరియర్ని నాశనం చేసిన వాళ్ళం మనం అవుతాం అనమాట. ఎందుకంటే ఇది వెరీ ప్రెషియస్ టైం అనమాట. 18 years నుంచి డిగ్రీ చేస్తారు కాబట్టి 18, 19, 20 years ఆ ఏజ్లో వాళ్ళు చాలా చాలా కష్టపడి చదివే టైము, మంచి ప్రెషియస్ టైంలో మనం టైం వేస్ట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. ప్లస్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. బికాస్ ఈ ప్రాక్టికల్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇండివిజువల్గా స్టూడెంట్స్ ప్రాక్టికల్స్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటారు, నేర్చుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అందుకని అలాంటి ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి స్టూడెంట్ టైంతో పాటు డబ్బులు కూడా వేస్ట్ చేసుకుంటాడు. అందుకనే కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు అడ్మిషన్ ఇచ్చే ముందే మేము స్టూడెంట్ని కౌన్సిల్ చేసేటప్పుడు మినిమం గ్యారంటీ స్టూడెంట్ అతను గ్యారంటీగా ఇతను సక్సెస్ అవుతాడు అన్న కాన్ఫిడెన్స్ మాకు క్రియేట్ అయితేనే స్టూడెంట్కి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రైట్ సార్. కెరియర్ స్కోప్ ఎలా ఉంటుంది హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో? అదే ఇందాక నేను చెప్పాను కదండి, లాస్ట్ 20 years నుంచి లాజిస్టిక్స్ తీసుకున్న, లాజిక్గా ఆలోచించిన హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ 100% గ్రోత్ అండి. అంటే యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే 20 years బ్యాక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే 2 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయండి. ఇవాళ రోజున 20 5-star హోటల్స్ ఉన్నాయి. 20 5-star ఇంకా చాలా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి అనమాట. దాన్ని బట్టి మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట ఎంత గ్రోత్ ఉందో. నాట్ ఓన్లీ 5-star హోటల్స్ అండి, టేక్ జాయింట్స్ అంటే KFC లాంటి జాయింట్స్, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్ 20 years బ్యాక్ ఇవన్నీ లేవు. అంటే వరల్డ్ చాలా చిన్నది అయిపోయే కొందికి, అంటే గ్లోబలైజేషన్ అయిపోయే కొందికి బయట నుంచి కూడా చాలా గ్రూప్స్, మల్టీనేషనల్ గ్రూప్స్ కూడా చాలా వరకు వస్తున్నాయి అనమాట. సో వెన్ వి గో ఆన్ టు ద రోడ్, అంటే ఒక స్ట్రీట్లోకి వెళ్తే రోడ్ నెంబర్ 36లోకి వెళ్తే కనుక ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో యూ కెన్ సీ నెంబర్ ఆఫ్ పబ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ హోటల్స్ అనమాట. సో అట్లన్నిటికీ కూడా కావాల్సింది ప్రొఫెషనల్స్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ప్రొఫెషనల్స్ కావాలి. కానీ ఇవాళ రోజున ఏంటంటే గ్యాప్ ఎంత ఉందంటే అండి 90% గ్యాప్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 5-star హోటల్కి, ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ ఎనీ 5-star హోటల్ అనమాట, ఒక 5-star హోటల్కి కనుక మనం ఎంటర్ అయ్యి లోపలికి వెళ్తే కనుక అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 మంది ఎంప్లాయీస్, హోటలియర్స్ కనుక వర్క్ చేస్తున్నారంటే దాంట్లో 10 మంది మాత్రమే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ప్రొఫెషనల్స్ అండి. మిగతా 90 మంది కూడా వాళ్ళు ఒక MBA బ్యాక్గ్రౌండ్తో కానీ, లేకపోతే ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో కానీ, లేకపోతే లా బ్యాక్గ్రౌండ్తో కానీ, ఇంకా అనేకమైన వేరే వేరే కోర్సెస్ చేసి హోటల్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. అందుకని నేను చెప్తున్నాను 90% గ్యాప్ ఉంది. ఈ 90% గ్యాప్ ఫిల్ అవ్వాలంటే నెక్స్ట్ 40 years 50 years టైం కూడా చాలదనమాట. యాక్చువల్గా ఎన్ని మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ వచ్చినా కానీ, ఎన్ని హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చినా కానీ, స్టూడెంట్స్ని ఎంత ఇచ్చినా కానీ మనం ఒక పక్క నుంచి మనం డెలివరీ చేస్తూ ఉంటాం, ఇంకో పక్క నుంచి ఇండస్ట్రీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. సో ఆ గ్యాప్ ఫిల్ అవడం చాలా కష్టం అండి, ఆ 90% గ్యాప్. అందుకనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళకి చేతిలో సర్టిఫికేట్ ఉంటే చాలు 100% ఉద్యోగం వచ్చేస్తుంది. బట్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు నో ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అండి. ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఉద్యోగం వస్తాం ఎంత ఈజీయో అక్కడ ఉండటం అంత కష్టం అనమాట. అంటే అక్కడ వర్క్ చేయటం, ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయటం అంత కష్టం. ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఓన్లీ సర్టిఫికేట్తో అక్కడికి వెళ్తే మాత్రం వాళ్ళు ఉండలేరండి. మ్యాక్సిమం 6 months 1 year పర్ఫామ్ చేయగలుగుతారు. అక్కడ నుంచి స్టూడెంట్కి అతని యొక్క నేర్చుకునే స్కిల్స్, ప్రాక్టికల్ స్కిల్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పర్సనాలిటీ, తర్వాత లాంగ్వేజెస్ అంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ లైక్ హిందీ కానీ, ఫ్రెంచ్ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ రాకపోయినా, ప్రాక్టికల్స్ మెయిన్గా రాకపోయినా, గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయడం రాకపోయినా కానీ అక్కడ సస్టైన్ అవ్వలేడు. అక్కడ సస్టైన్ అయ్యి 35 years 40 years అతని కెరియర్లో బాగా డెవలప్ అవ్వాలి, బాగా యాక్సిలరేట్ అవ్వాలి, బ్రహ్మాండమైన జీతాలు రావాలి, బ్రహ్మాండమైన పొజిషన్స్కి వెళ్ళాలంటే మాత్రం చదువుకునే టైంలో చాలా సీరియస్గా తీసుకోవాలండి ఈ ప్రొఫెషన్ని. హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏంటంటే మినిమం 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. మార్కులు కూడా అంటే థియరటికల్ మార్క్స్ మినిమం 60% రావాలి, ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ అయితే కనుక 75% రావాలన్నమాట. అలా వస్తేనే స్టూడెంట్ కెరియర్లో సక్సెస్ అవుతాడు. ఇక్కడ చదువుకుంటాం మూలంగా కెరియర్ అంతా కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా
బ్రహ్మాండంగా ఉంటారనమాట. ఇక్కడ కనుక అశ్రద్ధ చేసి ఆడుతూ పాడుతూ చదువుకుని రోడ్ల మీద తిరిగి అటెండెన్స్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోతే కనుక ఈ కాంట్ బ్లేమ్ కాలేజ్ అండి. కాలేజ్ని బ్లేమ్ చేయటం కూడా లేదు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వస్తేనే మనం కాలేజ్ వైపు నుంచి మనం ఏమైనా అతనికి మనం సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ నేర్పించగలం, ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించగలం, కమ్యూనికేషన్ నేర్పించగలం. అదే కాలేజ్కి స్టూడెంట్ రాకపోతే కనుక చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వేర్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ ఫోకసింగ్ అనమాట. ఎప్పుడు కూడా స్టూడెంట్ని కాలేజీకి తీసుకురావాలి అన్నది ఫస్ట్ మేము దృష్టిలో పెట్టుకుంటాం. కాలేజీకి తీసుకొస్తే ఆటోమేటిక్ సబ్జెక్ట్ అతనికి మేము నేర్పించగలుగుతాం. ఎంబీఏ బీబీఏ చేయడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి? సో ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి హోటల్ ఎంబీఏ అండ్ బీబీఏ. అసలు అంటే దీనికి ఏంటంటే డిమాండ్ ఉంది లేదు అని చెప్పి చాలామంది స్టూడెంట్స్ అనుకుంటారు. ఒక సంవత్సరం ఎంబీఏ చేస్తే బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, లేదా ఇంకో ఉద్యోగాలు లేవు అనుకుంటారు. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే అండి ఏ కోర్స్ చేసినా మాకేదో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, లేకపోతే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఈ చేస్తేనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి అని మాత్రం చెప్తే ఫస్ట్ నేను ఫూల్ అనమాట. అది యాక్చువల్గా అయితే కనుక ఏది ఇంజనీరింగ్ చేసినా, ఏవియేషన్ చేసినా, ప్రొడక్ట్ డిజైన్ చేసినా, లేకపోతే ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ చేసినా, ఎలాంటి కోర్స్ చేసినా అండి ప్రపంచంలో మన దేశంలో మన రాష్ట్రంలో మన హైదరాబాదు వైజాగ్లోనే చాలా చాలా ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. కానీ స్టూడెంట్ ఆ ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ ఫైనాన్స్ తీసుకుని ఫైనాన్స్ ఆప్షన్గా తీసుకుని లేకపోతే కామర్స్ ఆప్షన్గా తీసుకుని ఒక బ్యాంక్లో ఉద్యోగం చేయాలని అతని కోరిక అనుకోండి. అతను దాని మీద ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి. దాంట్లో బ్యాంకుల్లో అసలు ఎలాంటి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి, బ్యాంకులో తను ఏం చేయాలి, చదువుకునేటప్పుడే ఆ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెచ్చుకోవాలి, అక్కడ ఎక్స్పోజర్ తెచ్చుకోవాలి, గెస్ట్ రిలేషన్స్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి తెచ్చుకోవాలి, ఆ ఫైనాన్స్ సబ్జెక్ట్ మీద కంప్లీట్ అవగాహన ఉండాలి, కంప్లీట్గా గ్రిప్ సంపాదించాలి. లేకుండా ఇవన్నీ లేకుండా ఊరికే నాకు బ్యాంక్లో ఉద్యోగం కావాలి, నేను బీకామ్ చేస్తే చాలు, నేను ఎంబీఏ చేస్తే చాలు అనుకుంటే సర్టిఫికేట్ చేతిలో ఉంటే ఉద్యోగం రాదండి. ఉద్యోగం వచ్చినా అక్కడ పర్ఫామ్ చేయలేడు మెయిన్గా. సో అందుకని చెప్పి నేను చెప్పేది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, బట్ మీరు దాంట్లో నిపుణులు అవ్వండి. అంటే ఏ కోర్స్ చదివినా కానీ దాంట్లో మీరు కంప్లీట్గా 100% కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. అలాగే బీబీఏ ఎంబీఏ కూడా అండి దీనికి ఒక టైంలో ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి, ఒక టైంలో ఉద్యోగాలు లేవని. ఎవర్ గ్రీన్ జాబ్స్ ఉంటాయండి ఎప్పుడు కూడా. బీబీఏ చేసిన వాళ్ళకి కానీ ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకి కానీ చాలా బాగుంటాయి. కాకపోతే ఇక్కడ స్టూడెంట్ యాటిట్యూడ్, ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎలాంటి యాటిట్యూడ్ కావాలో అలాగే ఎంబీఏ బీబీఏ చేసే వాళ్ళకి కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ ఉన్నారు. వీళ్ళు బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్ అవుతారు ఎవరైతే క్విక్గా డిసిషన్స్ తీసుకోగలుగుతారు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఎవరికైతే ఉంటాయో, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఎవరు ఉంటాయో. న్యాచురల్గా కొంతమందికి చాలా డిమాండింగ్ ఉంటారన్నమాట, చాలా కమాండింగ్ ఉంటారు. అలాంటి పిల్లలు మేనేజ్మెంట్లో చాలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా కానీ లేకపోతే ఒక ఎంప్లాయర్గా కానీ లేకపోతే ఒక ఎంప్లాయీగా కానీ ఎలా అయినా కానీ వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారండి. చాలా స్ట్రీట్ స్మార్ట్గా తయారవుతారు అన్నమాట పిల్లలు. బీబీఏ ఎంబీఏ చదివిన పిల్లలకి 100% జాబ్ గ్యారంటీ అండి మన దగ్గర. బట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, విచ్ కేటగిరీ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ గర్ల్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్? డెఫినెట్గా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయడానికి ఏ ఆడపిల్ల అయినా కానీ సూటబుల్ అండి. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలు ముఖ్యంగా ఎందుకు నేను 100% సూటబుల్ అవుతారు, ఎలాంటి తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చినా కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి వచ్చినా కానీ ఎవరైనా సూట్ అవుతారు. ఎందుకు అంటే కనుక ఆడపిల్లలకి ఫస్ట్ క్వాలిటీ, హాస్పిటాలిటీకి కావాల్సిన క్వాలిటీ సహనం అన్నది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. పేషెన్స్ లెవెల్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అంత బ్రహ్మాండంగా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అవుతారు. ఆడపిల్లలకి న్యాచురల్గా చాలా సహనం ఎక్కువ అనమాట. అందుకని చెప్పి ఆడపిల్లలు ఈ ప్రోగ్రాంలో చాలా సక్సెస్ అవుతారు. అన్నింటికి మించి వాళ్ళు కనుక ఇంకా కమ్యూనికేషన్ బాగా నేర్చుకుని బాగా మాట్లాడగలిగితే, ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడగలిగితే, గెస్ట్ రిలేషన్స్ బాగా మాట్లాడగలిగితే అండి ఒక్క హోటల్స్, రిసార్ట్స్ లేకపోతే టూరిజం ప్లేసెసే కాకుండా కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో ఏరోప్లేన్ సర్వీసెస్లో అంటే లైక్ స్పైస్ జెట్ కానీ ఇండిగో కానీ, బ్యాంక్స్, ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఐసిఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంకు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ లైక్ బిర్లా సర్ లైఫ్ లేకపోతే యాక్సెస్ ఇలాంటి వాటిల్లో, లేకపోతే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లైక్ ఎల్ఎన్టీ లేకపోతే విప్రో ఇలాంటి కంపెనీస్, తర్వాత షిప్స్, క్రూజ్ లైన్స్, ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో ఒక సెక్టర్ అని కాదండి అన్ని సెక్టర్లో కూడా ఆడపిల్లల్ని తీసుకున్నారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లల్ని. ఎందుకంటే వీళ్ళ గెస్ట్ రిలేషన్స్ చాలా బ్రహ్మాండంగా మెయింటైన్ చేస్తారు, చాలా బ్రహ్మాండమైన సహనం ఉంటుంది, చాలా బ్రహ్మాండమైన కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది. అన్నిటికీ మించి చాలా ప్లీజింగ్గా మాట్లాడటం, చాలా చక్కగా తయారవటం అన్నది ఆడపిల్లలకి చాలా పుట్టుకతో వస్తుంది అనమాట, న్యాచురల్గా వచ్చే క్వాలిటీస్. సో ఆ క్వాలిటీస్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీకి చాలా ముఖ్యంగా పనికొస్తాయి. ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి జీతాలు ఉన్నాయండి యాక్చువల్గా హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీలో అయితే. ఒక మగపిల్లాడు ఒక ఆడపిల్ల కలిసి ఒకే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తే కనుక ఫస్ట్ ఆడపిల్లని తీసుకుంటారు. ఉద్యోగం ఇవ్వటమే కాకుండా మగపిల్లాడితో పోలిస్తే ఆడపిల్లకి అరౌండ్ 5,000 నుంచి 10,000 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆడపిల్ల డిమాండ్ చేయొచ్చు నాకు ఇంత శాలరీ కావాలని చెప్పి. అలాంటి ఇండస్ట్రీ అండి హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ. ఆడపిల్లలకి అక్కడ కూడా ఆడపిల్లలకి ఎక్కువ ఉందన్నమాట, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆడపిల్లలకి. ఓకే సార్, అలాగే ఫీ స్ట్రక్చర్ అండ్ స్కాలర్షిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి?
డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి మన దగ్గర ఏ డిగ్రీ అయినా కానీ బ్యాచిలర్స్ ప్రోగ్రామ్ బీబీఏ అవ్వచ్చు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, 2,80,000 అవుతుందండి టోటల్గా 3 ఇయర్స్కి కలిపి. దీంట్లోనే యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, కాలేజీకి సంబంధించిన మొత్తం కూడా కాలేజ్ ఇస్తుంది. ఇట్స్ బ్రాండెడ్ ఐటమ్స్ అనమాట. తర్వాత అందరి పిల్లల్ని కూడా మన దగ్గర చదివే పిల్లలందరినీ కూడా ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తామండి. అది దుబాయ్ కానీ, సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ ఒక 7 days నుంచి 10 days దాకా. వాళ్ళు హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయితే హైదరాబాద్ నుంచి మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చేదాకా వాళ్ళ ఎయిర్ ఫేర్, వీసా ఛార్జెస్, అక్కడ హోటల్ ఖర్చులు, అక్కడ భోజన సదుపాయాలు అన్నీ కూడా కాలేజీ చూసుకుంటుంది. ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా కట్టక్కర్లేదు. ఈ 2,80,000 కూడా 5 టర్మ్స్లో కడతారనమాట. జూను, జాన్ ఎవ్రీ 6 months లాగా అలాగ 5 టర్మ్స్లో కడతారనమాట. అదే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక 3,10,000 అవుతుందండి. అది కూడా 4 టర్మ్స్లో కడతారు. దానికి కూడా సేమ్ ఫెసిలిటీస్ అండి. యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ అన్నీ ఇస్తాము. తర్వాత వాళ్ళకి కూడా ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ ఉంటుంది. అన్నిటికీ మించి ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉండి స్టూడెంట్ సక్సెస్ఫుల్గా ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేస్తే కనుక అతనికి 100% జాబ్ ఇచ్చే బాధ్యత కూడా కాలేజే తీసుకుంటుందండి. జాబ్ ఇప్పుడు దాకా 6,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి పాస్ అయ్యి బయటకు వెళ్తే 3,000 మంది స్టూడెంట్స్ పైగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత సన్ ఇంటర్నేషనల్ దక్కిందనమాట. వీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్, ఇంటర్నేషనల్ టూర్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఆల్సో ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ అండి. అందుకని చెప్పి సన్ ఇంటర్నేషనల్కి అంత బాగా పేరు వచ్చింది. స్టూడెంట్స్ అందుకే చాలా ఎక్కువగా వచ్చి జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ వీ కాంట్ గివ్ స్టూడెంట్స్ అందరు స్టూడెంట్స్కి అడ్మిషన్ ఇవ్వలేము అనమాట. ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్స్కి సూట్ అవుతారు, వాళ్ళు ఎవరైతే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ తగ్గ యాటిట్యూడ్ ఉంటుందో వాళ్ళకి మాత్రం అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఫీ స్ట్రక్చర్ అనేది అన్ని కాలేజెస్ ఒకలానే ఉంటుందా లేకపోతే కాలేజ్ని బట్టి చేంజ్ అవుతుందా? లేదు, చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఫీ స్ట్రక్చర్లో. అంటే 50,000 రూపీస్కి డిగ్రీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు, 2 lakh డిగ్రీకి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు, 3 lakh డిగ్రీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు. అలాగే 10 lakhs కూడా డిగ్రీ ఉంటుందండి. మన దగ్గర అయితే 2,80,000కి డిగ్రీ కంప్లీట్ చేయొచ్చు. అదే మాస్టర్స్ అయితే 3,10,000 డిగ్రీ. ఓకేనండి. సో ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది కాలేజీలో అండి అండ్ ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ ఎలా ఉంటుంది? డెఫినెట్గా మనం ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేయాలంటే అంటే వాళ్ళు మన దగ్గరికి వచ్చేది ఫైనల్ టైం అనమాట. అంటే ఫైనల్ స్టడీస్కి వస్తారనమాట. డిగ్రీ చేసినాక ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతారు, మాస్టర్స్ చేసినాక ఉద్యోగానికి వెళ్ళిపోతారు. సో అలాంటి ఉద్యోగాల్లో వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఎలాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుందో అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ మనం క్రియేట్ చేయగలగాలి. సో మన కాలేజ్ ఒక చిన్న 5-star హోటల్ లాగా ఉంటుందండి. వాళ్ళకి కంప్లీట్గా ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్, లాబీ నుంచి లైబ్రరీ దాకా టోటల్ ఎయిర్ కండిషన్లో ఉంటారు. మండే ఫ్రైడే కంప్లీట్గా సూట్లు వేసుకుంటారు, రెగ్యులర్ యూనిఫామ్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు టై పెట్టుకుంటారు, ఐడి కార్డులో ఉంటారు. అంటే ఒక హోటలియర్ ఎలా ఉంటాడో అలా స్టూడెంట్ని ఫస్ట్ డే నుంచి కూడా మనం గ్రూమ్ చేస్తాం అనమాట. అంటే అతనికి ఏమాత్రం బెరుగుతనం ఉండకూడదు. ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ, ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఏమాత్రం బెరుగుతనం లేకుండా, అసలు కొత్తతనం లేకుండా వాళ్ళతో కలిసి పనిచేయాలి, వాళ్ళతో మింగిల్ అయిపోవాలి. అలాంటి అట్మాస్ఫియర్ కాలేజ్లో క్రియేట్ చేస్తాం. ప్లస్ మనకి స్టాఫ్ ఎలా ఉంటారంటే టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. దే ప్లే వెరీ వైటల్ రోల్ అండి. ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసి మినిమం 10 years ఇండస్ట్రీలో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని మన దగ్గర ఫ్యాకల్టీగా తీసుకుంటాము. వాళ్ళని కూడా ఎవ్రీ 6 monthsకి ఒకసారి, 1 yearకి ఒకసారి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ చేపిస్తాం అనమాట. తర్వాత ఎవ్రీ సాటర్డే ఇండస్ట్రీ నుంచి ఇండస్ట్రీ నుంచి హెచ్ఆర్ మేనేజర్ కానీ, జనరల్ మేనేజర్స్ కానీ, లేకపోతే షెఫ్స్ కానీ వచ్చి మన స్టూడెంట్స్కి పార్ట్ టైమ్గా మన దగ్గర క్లాసెస్ చెప్తారండి. సో అలా చెప్పడం మూలంగా ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది లేటెస్ట్గా స్టూడెంట్స్కి తెలిసే అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ కానీ, లేకపోతే గ్రూప్ డిస్కషన్స్ కానీ, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ కానీ ఇలాంటి రెగ్యులర్గా జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. అందుకనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ చాలా యాక్టివిటీస్లో చాలా ఎక్కువగా పాల్గొంటూ ఉంటారు. దీని మూలంగా ఏంటంటే వాళ్ళ ఫిజికల్ ఎబిలిటీస్, మెంటల్ ఎబిలిటీస్ చాలా బాగా పెరుగుతాయండి. ఈ మధ్యకాలంలో కొంతమంది అడుగుతున్నారండి, ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ప్రెషర్ వల్ల వాళ్ళు ఇంటర్లోనే వాళ్ళకి ఇష్టమైన గ్రూప్స్ అవి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అది డిస్కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ అందులో సరిగ్గా రాణించలేకపోతున్నారు. సో ఫస్ట్ ఇయర్లోనే డిస్కంటిన్యూ చేసి మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా, లేదంటే ఇంటర్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత వచ్చి జాయిన్ అయితే బెటర్ అంటారా? యాక్చువల్గా అది మా జనరేషన్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉండేదండి. పేరెంట్స్ ప్రెషర్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండి మేము పలానా ప్రోగ్రామే చదవాలి అని చెప్పి ప్రెషర్ పెట్టేవారు. థ్యాంక్స్ టు ద పేరెంట్స్ కమ్యూనిటీ అండి. వాళ్ళ రోజున పేరెంట్స్ అలా రేరు లక్కీగా అనమాట. స్టూడెంట్స్కి ఏది నచ్చితే అలాంటి అటువైపే పేరెంట్స్ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చదువే కాదండి, గేమ్స్ కూడా అనమాట. ఒక పాప షటిల్ ఆడుతుందంటే నిజంగానే ఒక తల్లిదండ్రులు ఆ పాపకి రోజుకి 6 గంటలు 7 గంటలు ఒక స్టేడియంకి తీసుకెళ్ళి షటిల్ ఆడిస్తున్నారు. క్రికెట్ ఆడటం ఇష్టమైతే బాబుకి 7-8 గంటలు వాళ్ళు క్రికెట్కి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నారు. అదే చదువు విషయంలో కూడా అనమాట. పాపకి ఏది ఇష్టమైతే కనుక అటువైపే ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. అందుకని ఇన్ని ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చినాయండి. లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, జ్యువెలరీ డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు, ఇలాంటి ప్రొడక్ట్ డిజైనింగ్ అవ్వచ్చు. ఇన్ని ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ రావడానికి కారణమే
స్టూడెంట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని గమనించి పేరెంట్స్ కూడా అటు ఎంకరేజ్ చేయడం మూలంగా, లేదంటే ఒక ఇంజనీరింగ్ బీకామ్ బీఎస్సీతోనే మన ట్రెడిషనల్ కోర్సులు ఇంకా అలాగే కంటిన్యూ అయ్యాయి. థ్యాంక్స్ టు ద పేరెంట్ కమ్యూనిటీ అండి. స్టూడెంట్ యొక్క ఇష్టాలని, స్టూడెంట్ యొక్క అంటే అడ్వాంటేజెస్ని ఆ దృష్టిలో పెట్టుకుని మా అబ్బాయి పలానా దాంట్లో సక్సెస్ అవ్వగలుగుతాడు, మా అబ్బాయి పలానా దాంట్లో రాణించగలుగుతాడు అని చెప్పి వాళ్ళు కూడా గమనించడం మూలంగానే ఇలాంటి కోర్సెస్ అన్నీ వచ్చినాయి. అలాంటి కోర్సెస్ రావడం మూలంగానే స్టూడెంట్స్ కూడా వాళ్ళు నచ్చిన కెరీర్ ఎంచుకుని వాళ్ళ ఆ ఫీల్డ్లో బాగా రాణించగలుగుతున్నారు. ఓకే సార్, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ గురించి? ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ థింగ్ అండి. స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు వాక్ ఇన్ విత్ హిస్ పేరెంట్ అనమాట. బికాస్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్. మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసినా, బీబీఏ చేసినా, ఎంబీఏ చేసినా కొంత టైం చదువుకుంటూ ఉంటారు, కొంత టైం వర్క్ చేస్తూ ఉంటారండి. ఈ వర్క్ చేయటం, చదువుకుంటాం అన్నది బ్యాలెన్స్ చేయడం కొంచెం కష్టమైన పని అనమాట. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే కొంచెం స్టూడెంట్కి ప్రెషర్ ఉంటుంది, కొంచెం స్ట్రెస్ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే పేరెంట్కి ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. మన సౌత్ ఇండియన్ కల్చర్ ప్రకారం ఎలా ఉంటుందంటే, పేరెంట్ థింకింగ్ ఎలా ఉంటుందంటే, చదివిచ్చే బాధ్యత మాది, మేమే డబ్బులు ఖర్చు పెడతాం, మేమే ఫీజులు కడతాం అంటారనమాట. ఇక్కడ డబ్బులు ఫీజులు కాదండి. యాక్చువల్గా ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ కోసం, గెస్ట్ రిలేషన్స్ పెంచడం కోసం అనమాట ఇక్కడ మనం వర్క్ చేపిస్తున్నాం అనమాట. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి పేరెంట్స్ని కంపల్సరీగా రమ్మంటాం. ఈ యాటిట్యూడ్ కనుక సూట్ అయ్యి పేరెంట్స్ కనుక ఎంకరేజింగ్గా ఉంటే కనుక డెఫినెట్గా అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి స్టూడెంట్స్కి విపులంగా వివరించి చెప్పినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది వాళ్ళ కెరియర్ ప్లస్ చూస్తూనే ఉండండి TV9.